folks. So the topic is what would happen if gravity stopped working for a day. So what I feel is that if there is no gravity, we will feel that we are on the moon, and everybody can experience that they are just flying and floating in the air. So the good thing is that people, especially the children, they will be too happy about that. They will feel that they are in the seventh heaven, and they will be just enjoying this moment. And the downside of that is there will be lots of problems. Which will cause to the environment, to the nature, because of this. If the gravity stops working for a day. So I think this kind of thing should not happen. This gravity stop working. It's not working for a day because there are many downsides rather than just enjoying for a few things about that. So in the end, I will just conclude that this should not happen. Good evening, ladies and gentlemen. So today my topic is the role of women in modern politics. In the new age, we can see women are present in almost every area. So from the regression state to the depressed one and from to the modern world, we can see women are stepping into new lives and also in the new areas. As like in the politics, we can see politics is all about how the country is or the nation is going to be in the next coming years. As like managing a home, women can also have a wonderful part in that area too. Like from managing the day-to-day activities or shaping the new future or managing the finances. So the women can have the very important role in them by shaping the tomorrow's world by entering into the modern politics. This can be very much equivalent to that of a man. Thank you. Okay, good evening, dignitaries, and my topic is why cats secretly rule the world. So, as it goes, we have seen that usually cats land on 4 feet, and obviously we know that why they do it. And whenever we do have cats in our house, they do secretly sneak into our house and do everything like in a secretive manner. So today's world actually is maybe bribing secretly, which actually eventually rules the people who bribes are ruling the world eventually. So we can emphasize peoples or politicians as cats because they actually act in secretive way, which actually acts upon in a very different or which impacts on the world in a very secretive and very impactful way. So I don't think all the politicians or maybe everyone who is actually more famous actually acts in a very secretive way as cats do in our houses and whenever they fall on 4 feet. So I don't think that's why cats rule the world and yeah, thank you. Good evening all. My topic is influence of technology on relationships. Smart technology develops a smart relationship. Good evening, greetings to all of them present over here. Today, as we all know, as the currently all the relationship, whatever it is, we connect them through technology. Whatever be the form, like social media, everything, we strengthen our relationship through technology. Have you imagined have you think how the relationship have been so strong without technology? Because before technology, we used to take more time to communicate with each other. But moving forward with the fast technology, especially with the AI and all technologies we have currently, we have all what we want in our fingertip. Therefore, technology always strengthens relationship and also it has a booth also. So that's all about it. Thank you. Good evening everyone. My topic is the power of kindness in the today's world. Actually, the kindness is really in everyone's have the kindness, but we need to express that by helping the others and by growing for others, career or anything personal life. For it is helpful for the people who are very weak and who are not able to. We have to motivate for in our kindness by giving them suggestions
In this present situation, in present scenario, many of the people are not that much kind. They are like they are almost selfish. They are in one or another way. It is harsh truth. They are all one or another way. They are very selfish. Be kindful and happy to their soul. So, for example, in organization, if some people are not able to understand anything, means be kindful and helping them. It will be helpful to their personal feelings and as well as the organization. So, in this world, kindness is very important. Thank you. My topic is the influence of music on human emotions. Have you ever imagined while hearing the music whether they would help in building up your emotions? So, good afternoon everyone. So let's delve into the topic like how would music help us in our human emotions? So, when we hear a soothing sounds or a music, that's when we realize it really depends upon how we express ourselves. Imagine a case where when we are angry or when we are happy, and if there is a music added to that, we will slightly feel comfortable. Like if you are in an angry situation and if we are able to hear a soothing sound or a music, then that will help us to relax. So to the techies, I would say when we consider that like in our work stress environment, when we hear a soothing sound or a music, it will help us to relax and think better. Like when we think better, we will be able to do our full potential. So I would say the music will definitely would help us to bring in our inner emotions. There may be cases where some people won't be able to express themselves. But then as you see in the movies and all, the music plays and it helps to clearly say what your human emotions are. So the music plays the key importance in which that will help us to express ourselves. So once again, let the music within you stay strong and let the music flow in when you do all the things. Thank you. Good evening, everyone. Topic for me today is why aliens would avoid Earth. Hello, everyone. My name is Sanket, and when we are speaking about aliens, if we are thinking that why aliens would avoid Earth, first we should know that we do not confirm that if aliens are really present or not, and also. We may be the aliens for other creatures if they are present outside of our Earth. So, if we are thinking that if aliens would avoid our Earth, that may be the similar reasons which we are facing for if we are not able to reach out to them. That is the lack of technologies. Like they would also not be having the proper technology to invade to our Earth, or also it may be that the condition of our Earth for today, like we can see that we humans ourselves are destroying our Earth, so there is not much of anything remaining for those aliens who has the technology able to reach out to us to be invading us, because they won't be getting anything much from us. Thank you. Okay. My name is Vinesh. I'm just going to make this more simpler. Inventions I wish existed. First of all, I need an atta maker actually, first of all, because you know the reason is I don't have an roti maker in home. That is the first thing which I require. The second thing which I require is I need somebody to clean something which in my home. That is what is required. The third thing which I require most as of all is somebody to be with me all the time, to understand what I am going through, what I am being pushed through into each and every phase of my life. That is what I wish the inventions which I think should be there. As I told on a lighter note, I thought an atta machine, which actually, you know, atta is in every part and parcel of our life actually. We all have rotis in our life. I cannot make a roti myself. My brother is over here, he makes a roti for me, so it makes my life happier. So, you know, that is what is here. So, these are the three things which I feel, the atta maker and everything which makes me feel happy. Thank you so much. നമസ്കാരം. തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കള്ളം പലവട്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യമായി മാറുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വിഷയമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഹിന്ദി നടി മരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വിവരം എല്ലാവരും കൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്താ പറയുക ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു.
അതിനെല്ലാവരും എന്നിട്ട് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതാണ് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ ആയിട്ട് പോലും അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മീഡിയയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വിഷയത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സത്യമാണെന്ന് അവരെ കൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരു സത്യമല്ലെങ്കിൽ പോലും നുണയെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് സത്യമാവാം എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉളവാക്കുന്നു. ഹലോ, എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിഷയം അമ്മ പറഞ്ഞ കഥകളെല്ലാം സത്യമാണോ? എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് കാതോർത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കർമ്മഫലം കൊണ്ടും ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ട ദുർഭാഗ്യരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിഷയം അമ്മ പറഞ്ഞ കഥകളെല്ലാം സത്യമാണോ? ഇതാണ്. അമ്മ പറഞ്ഞ കഥകൾ എല്ലാം സത്യമാണോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഒരു കുട്ടിയോട് അവൻ്റെ അമ്മ പറയുക, നീയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള വ്യക്തി എന്നാണ്. അത് ശരിയാണോ? ആണോ? അത് ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷേ അത് സത്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ കുട്ടി വളരുമ്പോഴാണ് ആ വാക്ക് ശരിക്കും സത്യമായി തീരുക. ഓക്കെ, ഈ വിഷയമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ, ഈ ചിന്തയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് വെക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് സത്യമാണോ നുണയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചമഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിക്കും. പക്ഷേ അവിടെ തീരുമാനം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെടുക്കാം, ചീത്ത കളയാം. നല്ലതിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നന്മയിലേക്ക് വളരാൻ പറ്റും. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം. നന്ദി. എനിക്ക് കിട്ടിയ ടോപ്പിക് നിസ്സാരമായ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമായ ചർച്ച. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം വാർദ്ധക്യപൂർണ്ണമാകും, അല്ലെങ്കിൽ മരണം. അതുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക പരസ്പരം. ശുഭദിനം. സുഹൃത്തുക്കളെ, കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുന്നേ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞാടിയ ഒരു ചെറുബാലന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ആവട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തുടക്കം. എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഇത്രയധികം ശ്രദ്ധമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പടർന്നു? വെറും ചെറുവാക്കുകളിലൂടെ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അവൻ ഇന്ന് 1 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ നിറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന സാമൂഹ്യ പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉന്നതത്തിലെത്തുക. പ്രിയപ്പെട്ട കലാം സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കടൽ തിരകളിലെ കയറ്റവും ഇറക്കവും ഇഷ്ടമാണ്, എന്നാൽ ഓരോ തിരയുടെ ആഴത്തിൽ നിന്നാണ് പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കുറ്റങ്ങളിലോ ചെറു വിഷയങ്ങളിലോ നമ്മൾ അടർന്നു പോകാതെ നമ്മുടേതായ വിഷയങ്ങളിൽ പടരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കുക. അത്തരം തീരുമാനങ്ങളിലേക്കും ചിന്തകളിലേക്കും നമ്മൾ നിറയട്ടെ. നന്ദി. മാന്യദർശന വന്ദനം. ഇന്നെനിക്ക് ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിഷയം മനസ്സുകളുടെ സാഹചര്യം. സൗഹൃദത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ചങ്ങാതി നന്നായാൽ കണ്ണാടി വേണ്ട എന്ന് കേട്ടു വളർന്ന തലമുറയാണ് നമ്മുടെ. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും ഉറ്റവരോടും പറയാനാകാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഒരൊറ്റ മിത്രത്തിനോട് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം മിത്രം, അതായത് സുഹൃത്ത്, അത് വിശ്വസ്തമായ പദത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്. എന്തും പറയാനും ഏത് സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ താങ്ങി നിർത്താൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്ക്. നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടുക എന്നത് കിട്ടാത്തതിന് പോലെയാണ്. എന്നാൽ ഒന്ന് കിട്ടിയാലോ അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക, കാരണം അത് അമൂല്യമായ ഒരു വസ്തുവാണ്. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഓർക്കുന്നില്ലേ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളുടെ വില എന്തെന്ന്? ഒരു കൂട്ടായ്മ വിളിച്ചു ചേർത്താൽ അവിടെ കാണാം ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളെ. അവരോട് നമ്മൾ പങ്കുവച്ച എന്തെല്ലാം രഹസ്യങ്ങളാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മറ്റാരോടും പങ്കുവെക്കാതെ ഉള്ളത്. അതിനാൽ സൗഹൃദം അതൊരു നിധിയാണ്, അതൊരു വിലപ്പെട്ട കനിയാണ്. എന്നും അത് മനസ്സിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിഷയം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധികൾ. വലിയൊരു ലോകം മുഴുവൻ നന്നാവാൻ ചെറിയൊരു സൂത്രം ഞാൻ ചെവിയിലോതാം. സ്വയം നന്നാവുക. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ഈ വരികളോടെ എന്നെ ശ്രവിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പരിധിയുണ്ടോ? ഞാൻ കേട്ട ഒരു ചെറിയ കഥ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിക് യുവിജിക് എന്നൊരു പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥയാണിത്. 2 കാലും 2 കൈയും ഇല്ലാതെ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി.
എന്നിട്ടും ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായി അദ്ദേഹം മാറി. നമുക്ക് ദൈവം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടി നാം ജന്മമെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് ആഗ്രഹിക്കാം, പക്ഷേ അത് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എനിക്ക് പാട്ട് പാടാം, ഡാൻസ് കളിക്കാം, എന്തും ചെയ്യാം, പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പരിധിയാണ്. നമ്മളാണ് നമ്മുടെ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നമ്മളോട് ഇന്നത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്കും ഈ ലോകത്ത് അവകാശമില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നിവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം റോബോട്ടുകൾ ഭാവി ലോകത്ത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ന് എല്ലാവരും റോബോട്ടുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അതുവഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പലതരം ഉപയോഗങ്ങളും ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. നാളെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ റോബോട്ടുകളാകാം ഇങ്ങനെ മത്സരിക്കുന്നത്. ഈ അടുത്ത് ഒരു വാർത്ത എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു റോബോട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അത്രേ. എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സുകളും കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇനി വരും ലോകത്ത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാകാം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് റോബോട്ടുകൾ മനുഷ്യന് പകരം എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഇമോഷനുകൾക്കപ്പുറം റോബോട്ടുകൾ വളരുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. വരും തലമുറ റോബോട്ടുകളുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടതും വളരേണ്ടതുമായ ഒരു കാലത്തിലേക്കാണ് നാം കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വിഷയം: എന്തിനാണ് ഈ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തത്? ഉറച്ച പാറയിലും ഒഴുകുന്ന ജലത്തിലും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ബുദ്ധന്റെ മഹത് വചനങ്ങളാണിവ. സദസ്സിനെ തങ്ങളുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാൽ ധന്യമാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് മുതൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല, അവൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴികൾ അത് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അത് അവന്റെ യൗവനത്തിലും അവന്റെ ശൈശവത്തിലും അവന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലും ഒടുവിൽ അവന്റെ മരണത്തിലും വരെ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും. അവന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും ആ വഴിയിലൂടെ അവനെ നടത്തുന്നതാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലല്ല, ആ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴികളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ജീവിത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. നമസ്കാരം. വിഷയം: ദുഃഖത്തെ വരുത്തുന്ന ഒരു പരിഹാരം. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായ ഒരു ചാറ്റൽ മഴയുടെ നനുത്ത തണലേറ്റ് നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടിയിലെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിഷയം ഒരു ദുഃഖത്തെ വെറുക്കുന്ന ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ളതാണ്. 2024 ആദ്യ പകുതി പിന്നിട്ട് രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് കാലുവച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പരിഹാരമായി എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മളുടെ നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നല്ല സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്.